واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم يا رب بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى سيدنا حبيبنا الشفيع رسول محمد بن صلى الله عليه وسلم، ثم إلى آبائه الكرام الأنبياء المرسلين وآل كل من الصحابة أجمعين وتابعين وتابعين عن سيدنا الدين ثم إلى سيدنا محمد بن أحمد بن عيسى سيدنا الفقير المقدم محمد بن علي بن علي سيدنا عبد الرحمن سيدنا محمد مولى الدبيل شبكة السفارة سيدنا أخبار وإخوان ذرية الجميع، ثم إلى روح قطب الملائكة عبد الله بن أبي بكر القدس وابن شهاب بن شهاب بن سالم سيدنا عامر سالم سيدنا عامر سيدنا أخبار إخوان ذرية الجميع، ثم إلى قطب الأنفاس والأنم من إبراس الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاس وشيع علي بن بارس علي بن عطاس وصوم بن ثم قطب الشهاب وغوث نبات البلاد الحبيب بن الحداد وأخوان الحداد أحمد بن حشيش وسامة بن أحمد جعفر بن حمد بن حشيش وسلم، ثم إلى رويه الحبيب عبد الله بن مشاد وولاد مهدي وولد أبو بكر والحبيب سالم والحبيب شفيق بن مختار بن شهاب، ثم إلى أبو الإقليص في جاوة، ثم إلى أهواه والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤدي درجات في الجنة وينفعنا بصار من وارم عندنا آخرة ويفتح إنكم عارفين ويجعلنا من العاملين المخلصين الصادقين الراسخين في العلم ويجعلنا من بارك الصالحين ويقضي حاجتنا وحاجتكم ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير عافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا فهم النبيين وحفظ المرسلين صلاة الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية. رحمة الراحمين يا رحمة الراحمين يا رحمة الراحمين. نوينا تعلم وتعليم والتذكر والتذكير النفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى سنة على رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقرب ثواب الله تعالى. نوينا كما نصافنا الصالحون ولا ما نوى مشايخ الكرام. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم طاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم وتوفانا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, Islam, serta taufik dan hidayah sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri daripada majlis-majlis ta'lim. Yang mana hal ini adalah suatu hal yang dapat membuat girang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah ya, kita sekarang sudah masuk daripada bulan Rabiul Tsani. Ya, sudah keluar daripada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah kita sudah keluar. Sekarang kita masuk daripada bulan Rabiul Tsani. Bukan dalam arti ketika kita keluar daripada bulan Rabiul Awal kita melupakan Rasulullah. Kita nggak mau yang namanya baca maulid lagi, enggak. Jangan. Maka dikatakan di dalam Maulid Ad-Dibai apa katanya? Walau amilna kulla yaumin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Ya, walau seandainya saya mengerjakan setiap hari saya baca maulid,
Setiap hari saya baca sirah Rasulullah SAW. Setiap hari saya ingin mengenal Rasulullah, siapa Rasulullah, bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana dakwahnya Rasulullah, bagaimana keluarganya Rasulullah, siapa aja keluarga Rasulullah, para sahabat bagaimana. Apa katanya? Qad kana wajib. Maka itu adalah suatu hal yang wajib. Jadi bukan dalam arti ketika udah lewat bulan Rabiul Awal, udah nggak mau baca maulid lagi, udah kagak mau kenal Rasulullah lagi, udah lupa sama Rasulullah. Lah, jangan. Jadi meskipun kita udah keluar daripada bulan Rabiul Awal, terus baca maulid, alhamdulillah. Kita setiap minggu pada baca maulid di sini. Ya, setiap minggu, setiap malam, ya malam Kamis itu setiap baca ada pengajian maulid. Jadi jangan sampai yang namanya kita melupakan Rasulullah. Ya, karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling sayang kepada kita semua. Ya, kita balas kecintaan tersebut dengan cara kita mengenal Rasulullah. Karena orang tersebut nggak bakalan cinta kecuali setelah mengenal. Maka perlu kita kenal siapa itu Rasulullah sih. Rasulullah gimana sih Rasulullah? Kok orang pada muji-muji Rasulullah mulu sih? Emang ada apaan sih Rasulullah? Kita mesti tahu. Kalau kita udah tahu, kita udah kenal, kita cinta enggak? Bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana kecintaan Rasulullah terhadap kita. Udah tahu, baru udah kita bisa mencintai Rasulullah. Setelah cinta sama Rasulullah, ikutin jalannya Rasulullah, diikutin, jangan ditinggalin. Lah maka dikatakan li'annal muhib likulli muhib yuti, katanya muti. Orang kalau dicinta terhadap orang yang dicintain pasti nurut. Apa yang diperintahin, apa yang diomongin pasti nurut. Kenapa? Udah cinta, udah sayang. Kita kalau ngaku cinta sama Rasulullah, ikutin jalan Rasulullah. Jangan jalan Rasulullah kita tinggalin. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah. Apa? Itu daripada siwak, daripada sunnah rawatib, daripada memberikan salam, daripada sedekah, daripada segala macam, banyak sunnah-sunnah Rasulullah. Jangan sampai kita tinggalin daripada sunnah Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik, kita tinggalin hal-hal yang wajib. Astagfirullahaladzim. Sholat kita ditinggalin. Na'udzubillah. Alhamdulillah Allah udah pilih kita semua termasuk orang-orang yang istiqamah di dalam majlis taklim. Mudah-mudahan Allah SWT pilih kita semua termasuk daripada orang-orang yang berkumpul bersama Rasulullah fi jannatil firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Karena hal ini adalah suatu hal pilihan. Banyak orang tuh yang lalu lalang, banyak orang yang di luar, tapi mereka belum dipilih sama Allah untuk hadir dalam majlis taklim. Allah belum memberikan taufik kepada mereka untuk melangkah. Yang mana dikatakan hadza raudhah min riyadil jannah. Ini termasuk daripada taman surga. Kita kalau kaji daripada kitab salaf, kita mengkaji kitab, kita hadir zikiran, kita hadir maulidan, hati pasti tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Pengen nggak hati kita tenang? Kita banyak nih urusan di luar, pagi udah kerja, siang kerja, sore di rumah, ntar ada permasalahan sama keluarga. Jangan lupa ihya bainal isya'in, maghrib sama isya, jangan yang namanya dikosongin, tapi kita ihyakan, kita hidupkan dengan cara apa? Berzikir kepada Allah. Kita hadir majlis taklim, hadir daripada pengajian-pengajian. Kenapa? Itu hal yang membuat diri kita tenang. Enak dengerin kalam salaf, enak dengerin nasihat-nasihat, enak dengerin apa namanya zikir kepada Allah. Artinya kita resepin hati jadi tenang banget. Semua perasaan kegundahan, kegalahan itu jadi hilang. Banyak orang kaya, tapi apa? Hatinya kagak tenang. Banyak orang nih bahagia, istrinya udah cakep, anaknya udah taat, tapi apa? Hatinya gak bahagia. Masih ada yang kurang. Kenapa? Karena kurang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang mengingat Allah. Maka banyakin ingat sama Allah, ya. Agar apa? Agar hati kita ini semua tenang, tentram, enak banget. Kata kagak punya duit juga enak aja. Duit kagak ada, permasalahan banyak, segala macam, ya. Tapi apa? Hati jadi tenang aja. Alhamdulillah Allah telah beri kita semua di dalam tempat yang mulia ini dalam mengaji daripada kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Langsung daripada pembahasan, qala Syekh Al-Mu'allif rahimallahu taala wa adamana fa bi ulumi fid darain amin radhiyallahu ankum wa a'ni bi riyatikal khassah. Ya, kita masuk sekarang halaman 36 tentang masalah tanggung jawab. Wa a'ni bi riyatikal khassah jawarihu kasaba wa hiya al-lisan was sama' wal basar wal batan wal faraj wal yad war rijl.
fa inna hadhil jawarih ra'iyatun istar'aka Allahu iyyaha wa amanatun u'tuminaka 'alaiha fa'alaika bikafiha an ma'siyatihi wa isti'maliha fi ta'atihi fa inna Allah ta'ala innama khalaqaha laka lituti'ahu biha wa hiya min ajalli ni'amillahi 'alaika wa syukruha an tuti'ahu subhanahu biha wa an la ta'siyahu bi syai'in minha. Sekarang Imam Haddad setelah menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar, terus bagaimana tindakan kita ketika melihat suatu hal kemungkaran, kemaksiatan, apa tindakan kita? Cegah, tegur dengan teguran yang baik. Nggak bisa juga kita tindak, nggak bisa juga ya udah ya, kalau ada maksiat sebanyak-banyaknya udah ditegur, tidak memberikan efek, nggak berubah-berubah juga. Apa katanya? Pilihannya dua, kata Imam Haddad, uzlah atau satu lagi hijrah. Udah lebih bagus diam diri di rumah daripada keluar maksiat banyak kita tegur kagak bisa, ya nggak memberikan efek juga, mereka nggak mau berubah-berubah, diam diri di rumah lebih afdal. Apalagi ibu-ibu zaman sekarang, ibu-ibu ya kalau udah sore-sore keluar ngapain? Ngerumpi tetangga tuh sebelah, sekarang udah punya motor baru, ya salah itu tuh, yang itu tuh udah punya mobil baru sekarang, bis sekarang begini, sekarang begini, legibah. Jadinya akhirnya ngomongin orang, yang mana ghibah termasuk daripada dosa. Zikruka akhal muslim bima yakrahu wa in kunta shadiq, menyebutkan suatu hal yang kagak enak didengar sama orangnya. Wa in kunta shadiq, walaupun ente benar, ya. Kalau kita sebutin depan mukanya pasti dia kesel. Nah ini adalah suatu hal yang dikatakan ghibah walaupun kita benar. Motor baru, utang banyak, motor baru, TV udah sekarang macam. Wah, maka lebih bagus ngapain ibu-ibu? Di dalam rumah, uzlah. Udah deh, daripada keluar gibahin orang, daripada keluar gosipin orang, apa katanya? Lebih bagus apa? Diam diri di rumah, uzlah. Ya. Atau ada maksiat di depan rumah, orang-orang pada gibah harus segala macam, udah diam diri di rumah. Kalau nggak mau juga uzlah. Ada lagi pilihan yang kedua, apa? Hijrah, pindah. Ini pilihan yang paling bagus adalah hijrah, pindah. Maksiat di daerah rumah kita udah berkali-kali dinasehatin nggak berubah-berubah. Apa pilihan paling bagus? Hijrah, pindah rumah. Kalau uzlah kagak bisa juga, diam diri di rumah kagak bisa juga, udah hijrah. Ini yang paling bagus. Kenapa? Karena Allah ketika memberikan azab, ya ummul khabith wa thayyib, semua orang baik, orang buruk kena. Orang baik adalah rahmat bagi Allah, daripada itu tiap hari maksiat segala macam, udah rahmat dari Allah, udah ya diberikan azab, diberikan apa ya, bencana sama Allah. Rahmat bagi mereka orang-orang baik. Tapi orang-orang yang buruk adalah iqab, hukuman bagi Allah. Nah, sekarang masuk Imam Haddad, penjelasan setelahnya adalah apa? Alaika bil adl fi ra'iyatikal khassa wal 'amma. Pembahasan kita sekarang adalah Imam Haddad memberikan nasihat kepada kita semua. Untuk apa? Tanggung jawab, hati-hati tanggung jawab. Ya, berlaku adil terhadap tanggung jawab yang Allah telah berikan kepada kita semua. Setiap orang punya tanggung jawab, punya. Ada tanggung jawab yang khusus, ada tanggung jawab yang umum. Dan keduanya ini adalah suatu hal yang telah diberikan kepada Allah yang harus kita jaga. Perhatiin, adil, berbuat adillah kalian. Apa itu? Wad'u syai'i mahallihi, meletakkan sesuatu hal pada tempatnya. Ya, jaga benar-benar, perhatiin benar-benar tanggung jawab ini, yang khas, yang khusus, ataupun yang am, yang umum. Apa sih? Kata Imam Haddad, wa'ani bi ra'iyatikal khassah, yang aku maksud dengan tanggung jawab terhadapmu, tanggung jawab yang khusus setiap orang punya. Apa katanya? Jawarihukas sab'a, yaitu anggota tubuh. 7 anggota tubuh ini adalah amanah dari Allah, adalah tanggung jawab yang wajib ya kita jaga, kita perhatikan. Apa aja itu tanggung jawabnya? Yang pertama ya, anggota tubuh tersebut adalah yang pertama lisan, lidah,
adalah tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita semua. Jaga nih lisan, jangan dipakai untuk ghibah, jangan dipakai untuk berbohong, jangan dipakai untuk yang namanya mencaci maki orang. Lisan, jaga, hati-hati. Tapi gunakan lisan ini untuk apa? Beribadah kepada Allah, zikir kepada Allah, qiraatul Quran qiraatul Quran dan segala macam hal-hal yang baik. Nyebutin hal-hal yang baik, gunakanlah lidah ini. Apalagi wasama, pendengaran. Jangan sampai kita mendengarkan suatu hal yang jelek, maksiat-maksiat, gibahan orang, jangan kita dengar. Tutup kuping kita. Ketika ada orang menggibah, orang bergosip, kita dengerin, kita kena dosa. Oh beb, anak kan kagak gosip juga, anak kan kagak ikutan gosip, anak cuma denger doang. Walaupun cuma denger, kita kena juga. Kalau kita tidak mengubah dia, kita tidak menegur dia, karena kita kena dosa. Yang kemarin Imam Haddad mengatakan, orang kalau maksiatnya sembunyi, yang kena mudorot, yang kena musibah, yang kena hukuman dia doang, karena dia maksiatnya bersembunyi. Tapi kalau dia maksiat di hadapan orang, maka yang kena musibah, kena dosa bukan cuma dia, orang yang ngelihat kena dosa. Jadi kalau orang maksiat, tegur. Kalau nggak berani tegur, kabur. Lebih bagus kita kabur dari dia daripada kita kena dosa, daripada kena igob dari Allah, hukuman dari Allah. Lebih bagus kita kabur. Ya, makanya termasuk daripada anggota 7, ya, anggota tubuh yang 7 ini bakal ditanya sama Allah. Ini adalah tanggung jawab. Pertama lisan, lidah. Kedua pendengaran. Ketiga basor, penglihatan. Hati-hati nih lihat. Mata jangan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, tapi gunakanlah yang namanya untuk beribadah kepada Allah. Bisa digunakan beribadah kepada Allah? Bisa. Salah satu adalah melihat Al-Quran. Kita hafal Al-Quran, kita udah hafal surat Yasin. Ada orang tahlilan surat Yasin, kita hafal. Tapi kita menggunakan mata untuk melihat Yasinnya, ibadah. Orang kalau baca Yasin hafal, pahalanya cuma satu, apa? Qiraah doang. Baca Yasin dapat pahala satu. Tapi kalau orang udah hafal, gua gede ngelihat Qurannya, pahalanya dua. Yang pertama adalah pahala ibadah melihat Al-Quran, yang kedua adalah membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran dan melihat Al-Quran ini adalah ibadah, ya. Terus melihat apa lagi? Melihat hal-hal yang diciptakan oleh Allah, kespektakuleran, ya, suatu hal yang bagus yang diciptakan oleh Allah. Tafakur dengan penglihatan kita. Ya Allah, ini langit, masya Allah, tanpa adanya tiang, ya, matahari dan bulan, bintang, semua kita gunakan untuk apa? Untuk mengagungkan keagungan Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunain mata yang baik-baik. Kalau kita suka jaga mata, masih muda, masih sekarang kita suka jaga mata, kita cegah mata kita daripada pandangan-pandangan yang jelek, pandangan-pandangan maksiat, nanti Allah akan menjaga kita di hari tua. Di hari tua Allah akan jaga mata kita daripada hal-hal apa? Oh, baca Quran nggak usah pakai kacamata lagi. Kenapa? Karena Allah udah jaga dia. Banyak as-salafun sholihun, orang-orang terdahulu, orang-orang soleh, mereka baca Al-Quran kagak pakai kacamata, baca kitab kagak pakai kacamata, umurnya udah ratusan tahun, ya, umurnya udah ratusan tahun, udah 90 tahun, udah tua, tapi baca Quran, baca kitab nggak pakai kacamata. Kenapa? Karena mereka menjaga mata mereka di masa muda. Orang kalau jaga anggota 7-nya dari hal-hal kemaksiatan di masa muda, maka di hari tua Allah akan jaga itu semua. Dan termasuk daripada maksiat mata, tahu gak? Galal Al-Habib Ali bin Zain, Al-Habib Zain, ya, Habib Ahmad bin Zain, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Shahibul Hawthah, mengatakan katanya di dalam kitab Risalatul Jamiah, termasuk daripada maksiat mata adalah melihat rumah orang lain tanpa izinnya. Oh, kita kan kalau misalkan lagi jalan, wah rumahnya orang kebuka nih, kita lihat, perhatiin. Ini apa katanya? Termasuk maksiat mata, memandang suatu hal yang tidak diizinkan. Jadi hati-hati tuh, kita kadang-kadang suka kepo, fudul jadi orang.
apa aja kita lihat. Maka bagaimana tutup pandangan daripada suatu hal yang nggak pantas untuk dilihat, dan dari suatu hal ya yang nggak diizinkan untuk dilihat. Handphone, kita minjem handphone orang, kita otak-atik handphonenya, kita lihat galerinya, foto-foto keluarganya. Ini termasuk daripada maksiat mata. Banyak orang-orang suka begini nih, ya, kepo, rumah orang diliatin, mobil dalamnya apaan aja sih nih, semuanya diobrak-abrik, ya, lemari begitu juga dibuka-buka. Ini termasuk daripada maksiat mata. Jangan anggap ini adalah suatu hal yang diperbolehkan, enggak. Ini termasuk daripada maksiat. Kata Habib Ahmad ibn Zain Habsyi Shahibul Halqah di dalam kitab Risalatul Jami'ah. Kemudian apalagi wal batn, maksiat perut. Perut yang mana maksiat itu? Ada. Apa? Aklur riba, makan suatu hal yang diharamkan sama Allah. Makan suatu hal muamalah riba. Syurbil muskir, minum minuman khamr. Terus apalagi akal alladzi yahrum, ya, akal-akal makanan-makanan muharram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makan apa namanya? Makan harta orang kita makan, punya orang kita makan. Ini termasuk daripada makanan-makanan yang haram, termasuk daripada maksiat batin. Maksiatnya perut. Maka perut dijaga. Apalagi faraj. Apa itu faraj? Kemaluan. Jaga itu kemaluan. Jangan dijadikan untuk maksiat. Zina, maksiat. Liwat, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, hati-hati, maksiat. Begitu juga istimna bil yad. Apa itu istimna bil yad? Ya, bermain dengan tangannya. Ya, kemaluannya dimainin dengan apa? Dengan tangannya. Ini termasuk daripada maksiat kepada Allah. Bagaimana nggak pakai tangan? Anda cuma pakai sabun dibolongin, astagfirullahaladzim, sama aja. Ya, naudzubillah min dzalik. Banyak maksiat-maksiat. Ya, istimna bila termasuk daripada maksiat kepada Allah. Maka ketika lagi istinja, kita lagi cebok nih, ada doanya. Allahumma hassin farji minal fawahish, Allahumma tahhir, ya Rabb tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Itu doa yang dianjurin kita baca ketika kita lagi istinja. Kita lagi pengen cebok nih, baik depan ataupun belakang, kita baca jangan kenceng-kenceng di kamar mandi, baca kenceng-kenceng dalam hati. Qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Baca gitu pelan-pelan, ya, sekiranya dalam hati. Batul ulama ya gulun katanya baca doanya nanti. Kapan? Ketika keluar dari kamar mandi baru baca doa. Ya, doa keluar kamar mandi, alhamdulilladzi afani mimma talahu bi. Ya, alhamdulilladzi segala puja bagi Allah SWT yang telah mengeluarkan segala hal daripada adza. Ya. Kemudian baca doanya Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Jadi baca doanya kapan? Setelah keluar kamar mandi atau di dalam kamar mandi. Kalau baca di dalam kamar mandi pun bacanya nggak boleh dikencengin suaranya. Tapi kalau mau keluar dari kamar mandi, baca doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Kemudian apalagi? Waliyat, maksiat tangan. Apa maksiat tangan? Mencuri termasuk daripada maksiat tangan. Ya, gamparin orang seenak-enaknya, pukulin orang, hati-hati mukul orang, nggak boleh. Rasulullah SAW melarang, karena al muslim akhul muslim, manusia orang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Nggak boleh la tadzalamu, nggak boleh yang namanya kita saling membolimi, saling mencaci maki, nggak boleh. Tangan hati-hati. Banyak sekarang orang-orang ngapain? Ketika mereka berkelahi, mereka langsung memukul muka. Sedangkan Rasulullah mengatakan la tadribul wujuh, jangan kalian memukul muka. Kita kalau pengen berantem jangan pukul muka, diharamin sama Rasulullah SAW. La tadribul wujuha, nggak boleh mukul muka. Sekarang kita kalau lagi berkelahi, hal yang paling pertama dipukul adalah mukanya kita tunggu. Naudzubillah min dzalik. Maksiatnya hati-hati tangan, mencuri, berkelahi, ya nggak boleh. Ya namanya di dalam masalah, ya di dalam fikih dijelaskan. Masalah ketika seseorang ingin menyakiti kita, orang muslim menyakiti diri kita, boleh gak kita langsung pukul? Gak boleh. Dia mukul, kita tangkis. Terus kita menghindar. Kalau bisa kita menghindar, kabur lebih bagus. Kalau nggak bisa juga kita tangkis.
Tangkis kagak bisa juga kecuali mesti dipukul, Beb. Bagaimana? Boleh baru pukul. Ketiga derajatnya nanti. Jadi kalau ada orang yang pengen pukul kita, pengen zalimin kita, maka bagaimana? Kabur. Orang muslim, bukan orang kafir, kabur. Yang kedua, nggak bisa kabur, Beb. Tangkis kagak bisa juga. Boleh dah terpukul. Kalau misalkan sekiranya nggak bakal berhenti kecuali dipukul, baru pukul. Tapi pukulnya juga nggak ambisi, enggak. Sekiranya satu pukulan cukup. Nggak boleh berkali-kali. Naudzubillah min dzalik, kita antara sama muslim, kita berantem. Padahal kakek nenek kita satu. Nabi Allah Adam, Siti Hawa. Kakek nenek kita cuma satu, semua sama nih. Kita semua keluarga. Siapa yang ngomong kita bukan keluarga? Kita semua keluarga. Masa kita berantem? Maka ketika orang berantem, siapa yang girang? Setan yang girang, iblis yang girang. Maka orang ketika lagi berantem, lagi amarah, lagi marah, apa hal yang paling pantas dilakuin? Berwudu. Maka dikatakan katanya amarah itu ibarat api. Api tidak dapat dipadamkan kecuali dengan air. Orang kalau lagi marah, bagaimana cara memadamkannya? Anu nggak bisa deh. Anu lagi marah, anu nggak bisa berhenti, anu nggak bisa. Siram pakai air, wuduin. Nah, berhenti insya Allah. Dia bakalan adem. Ya, karena apa? Amarah itu adalah api. Cara memadamkan adalah dengan air. Itu dengan cara berwudu. Insya Allah kelar hilang. Ya, maka dikatakan katanya orang yang paling afdol, yang paling bagus siapa? Ketika marahan, dia yang pertama kali yang minta maaf. Anak nggak salah, tapi anak minta maaf. Wah, ini lebih afdol, lebih bagus. Maafin anak telah caci maki ente, anak telah begini. Itu ada di antara kita punya jiwa-jiwa pahlawan kayak gini. Oh, ini jiwa pahlawan, mengakui kesalahan, jiwa pahlawan, pejuang. Apalagi warjil. Itu adalah kaki. Jangan gunakan kaki untuk bermaksiat kepada Allah, mendatangi tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Jangan. Tapi gunakan kaki kita ini untuk melangkahkan kaki kita terhadap tempat-tempat yang mulia, majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis zikir, majlis maulid, wa ghairi dzalik. Gunain ini kaki. Ya. Gunakan kaki gini untuk yang namanya taat kepada Allah. Maka katanya ini 7 anggota ini adalah tanggung jawab terhadap diri kita. Ya, lisan sama, ya, lidah, pendengaran, penglihatan, perut, kemaluan, alia, tangan dan kaki. 7 anggota ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang patut kita jaga. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, Allah bakal nanya, Allah bakal mengikob. Tapi kalau kita gunakan untuk taat kepada Allah, Allah akan memberikan balasan. Mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatar ala qalbi bashar. Balasan yang nggak pernah dilihat oleh mata, yang nggak pernah didengar oleh kuping, nggak pernah terlintas di dalam hati. Itu balasan bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Maka dikatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saat itu mulut-mulut mereka akan ditutup. Siapa yang akan berbicara? Siapa yang akan bersaksi? Tangan dan kaki akan bersaksi terhadap apa yang mereka pernah lakukan di dalam muka bumi ini. Na'udzubillah min dzalik. Maka dikatakan katanya fa inna hadhil jawari ra'iyatun istar'akallahu iyyaha. Ini 7 anggota ini adalah tanggung jawab yang Allah telah berikan kepadamu. Wa amanatun, suatu amanah, uktuminaka alaiha, yang bakal ditanya, yang diberikan amanah ini terhadap dirimu, ntar bakal ditanya terhadap amanah ini. Fa'alaika, maka hati-hati kalian, ya, hendaklah kalian tersebut bikaffiha an maksiyatihi, mencegah anggota 7 ini daripada bermaksiat kepada Allah, wasti'maliha fi ta'atihi, dan hendaknya kita menggunakan anggota tubuh yang 7 ini untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innallaha ta'ala innama khalaqaha laka lituti'ahu biha. Karena Allah menciptakan engkau, tujuannya satu, untuk engkau beribadah kepada Allah, untuk engkau taat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Wa hiya min ajalli ni'amillahi 'alaika.
7 anggota ini adalah nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Wa syukruha, bagaimana cara bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang telah diberikan? Yaitu dengan cara antuti'ahu subhanahu biha, engkau taat kepada Allah dengan cara engkau menggunakan 7 anggota tersebut di dalam bertaat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Wa an la ta'siyahu bi syai'in minha, jangan engkau gunakan 7 anggota ini untuk bermaksiat kepada Allah. Fa in tarakta dzalik wa lam taf'alhu kufran. Sekarang kita pakai 7 anggota, salah satunya kita pakai untuk yang namanya bermaksiat kepada Allah. Kita nggak mau mengerjakan taat kepada Allah. Apa katanya? Faqad badalta ni'matallahi kufran. Engkau telah membalas nikmat yang Allah berikan kepada engkau dengan apa? Dengan kufur. Nggak bohong berterima kasih kepada Allah. Coba kalau kita pikir, banyak orang yang kagak bisa melihat, ada orang kagak bisa ngedenger, ada orang kakinya nggak bisa jalan, ya, ada yang tangannya nggak bisa digunain untuk bekerja, ya, banyak orang-orang yang sakit segala macam, mereka tapi masih taat kepada Allah. Kita yang udah sehat, lihat udah bisa melihat, mendengar udah bisa, berbicara enak segala macam, tapi kita gunain untuk bermaksiat kepada Allah. Siapa yang ngasih? Yang ngasih nih mata siapa? Maka bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah, ya, dengan nikmat yang Allah berikan? Alhamdulillah ana bisa melihat, alhamdulillah ana bisa mendengar, alhamdulillah ana punya kaki, punya tangan, sehat semua. Maka bagaimana caranya bersyukur kepada Allah? Taat kepada Allah. Gunain nih anggota ini untuk bertaat kepada Allah. Kalau sekarang kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah kita adalah orang yang nggak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Dapat mata digunain maksiat, maka bagaimana? Entar yaum minal ayyam Allah bakal cabut nikmatnya, baru nyesel itu. Orang pada bisa melihat, sekarang kita udah nggak bisa melihat lagi, baru nyesel. Maka jangan sampai penyesalan tersebut datang, ya. Maka kita gunakan untuk yang namanya bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaula anna Allah taala sakhkhara laka hadhil jawari wa jabbarah ala ta'atik. Dan ketahuilah sesungguhnya anggota 7 ini, ya, yang telah Allah berikan, lisan, lihat, sama' wal basar, semuanya Allah telah apaan? Telah menundukkan terhadap diri kita. Jadi ini lisan kita bisa gunain, ini lisan nih, lidah kita bisa gunain, bisa kita yang namanya suruh, kita bisa panas segala macam, dia nggak ngelawan terhadap perintah kita. Tangan begitu juga, kita suruh kemari di kemari, kita suruh kemari di kemari, ngikutin perintah kita. Siapa yang menundukkan tangan, kaki, lidah, semuanya itu semua yang menundukkan adalah Allah. Agar mereka ini semua anggota 7 ini taat terhadap keinginan kita. Lakunta la tastai an ta'siyallah bi syai'in minha, maka janganlah, ya, yang mana lakanat la tastati an ta'siyallah bi syai'in minha, yang mana nih 7 anggota nggak bakal bisa maksiat. Kita pengen berjalan, terjadi berjalan, nggak bisa tuh kaki maksiat terhadap kita, ngelanggar perintah kita tuh kaki nggak bisa. Kita pengen jalan, kita gunain nih kaki. Kita pengen minum, langsung nih tangan ngambil gelas, nih tangan nih kaki nurut terhadap perintah keinginan kita. Allah yang menjadikan hal tersebut. Mereka tidak bermaksiat, mereka tidak melanggar apa yang kita inginkan, apa yang kita perintahkan. Wa kullu jariha minha taqulu laka bilisani haliha idza aradta an ta'mal bil ma'siyah ya Abdullah ittaqillah. Dan setiap anggota tubuh kita ini, ya, setiap anggota ini ketika kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah, mereka semua berkata, ya Abdullah ittaqillah. Kita pakai kaki bermaksiat, sesungguhnya tuh kaki kalau kita bisa mendengar, maka bagaimana itu kaki sekarang sedang mengeluh, wahai Abdullah, bertakwalah engkau kepada Allah, jangan engkau bermaksiat. Tangan kita pakai bermaksiat, itu tangan sebenarnya lagi ngeluh, tapi tangan tersebut tidak bisa melanggar perintah kita. Kenapa? Karena Allah telah menundukkan tangan terhadap perintah kita. Kita pengen bergerak, tangan langsung bergerak. Kita pengen berjalan, kaki langsung berjalan. Siapa yang nundukin? Allah.
Maka dia mengatakan ketika kita bermaksiat kepada Allah, apa katanya? Ya Abdullah, la ta'si, ya, ittaqillah, wahai Abdullah, bertakwalah kepada engkau Allah, bertakwalah kepada Allah, wala tukrihni ala fi'li ma harramallahu alayya, dan janganlah engkau paksa diriku untuk bermaksiat kepada Allah, mengerjakan segala hal yang diharamkan oleh Allah. Sian tangan, kaki ngeluh, tangan ngeluh, lidah ngeluh, ya, perut ngeluh, semuanya pada ngeluh ketika kita bermaksiat kepada Allah. Tetapi kita nggak dikasih dengar oleh Allah, ditutup tabir kita. Seandainya kita bisa mendengar ketika kita maksiat, ini semuanya pada ngeluh. Fa idza asaitallah biha tarja ila Allah wa taqul, kalau engkau telah bermaksiat kepada Allah, maka dia bakal ngadu kepada Allah. Qad nahaita ya Rabb falam yasma wa ana bariyatu mimma sana. Ya Rabb, engkau telah melarang suatu hal yang engkau larang, tapi dia sekarang mengerjakan apa yang engkau larang. Ya, falam yasati wa ana bari'atun bima sana, dan aku terbebas dengan apa yang dia lakuin ya Rabb. Kenapa? Karena anak nggak bisa bertindak ketika di dunia, tangan, kaki, lidah nggak bisa bergerak, nggak bisa bertindak. Tapi nanti di akhirat, oh, kita bakal ditanya dengan apa-apa yang kita lakuin di dunia. Kalau kita maksiat, mereka bakal yang namanya, ya, komplain. Tapi kalau kita bertaat kepada Allah, mereka akan girang. Ya Rabb, ana saksi bagi mereka, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang mengerjakan amal taat kepada Allah. Ya, alhamdulillah Allah SWT telah panjangkan umur kita sehingga kita dimudahkan untuk hadir dalam majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita terus, berikan kesehatan, rezeki yang banyak dan berkah sehingga kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma adina bihudak waj'alna mimman yus'alu fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyin sallallahu alhamdulillah rabbil alamin.